मुझे ये बताइए कि कब आपके मकान पर कब्जा हुआ? 2012 ਚ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ 2016 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 10 ਸਾਲ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ना ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ सवाल कर दे भी आपने हमें इधर ला के बर्बाद कर दिया क्योंकि ये तो आपका वतन है हमारा वतन तो वो है क्योंकि पैदा जो उत्थे होए 7 8 8 9 9 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਬੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ खुदा ने ज़हन ही बहुत ਦਿੱਤਾ ਸੀ मगर मैंने बीमारी ने ख़त्म करता है क्योंकि मैं कैंसर की मरीज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और उम्मीद 9 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूं जिसके मकान पर कब्ज़ा कर लिया जाता है 5 साल पहले और वो केस लड़ती जो है साथ हिम्मत भी हार जाती है, लेकिन दूसरी जानिब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का, अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए वो हिम्मत नहीं हारती। ये मोटरसाइकिल की दुकान है जी, यहाँ पे ये मोहतरमा काम कर रही हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट इदारों की आप हालत देख लें कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो किसी को इंसाफ दिला सके, और ख़ासकर जो घरों पर कब्ज़ों वाले मामला आते हैं, इस तरह के हमारे कब्ज़ा माफिया लोग बैठे हैं, उन्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं है। इनकी दुख भरी दास्तान इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि कब आपके मकान पर कब्ज़ा हुआ? 2012 ਚ 2012 में। 2012 ਚ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ 2016 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 2016 में आपको बाहर निकाल दिया। नाजरीन, ये कुछ अरसा अपने खामंद के साथ कुवैत में रही हैं और जब वहाँ से वापस आई हैं अपने घर में तो तब इनके मकान पे कब्ज़ा किया गया, और वहाँ पर भी कुवैत में भी ये व्हीकल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक थीं। व्हीकल इंडस्ट्री के साथ गाड़ियों का वहाँ पे इनका शोरूम था और एक बड़ा एक लेविश लाइफस्टाइल था, लेकिन इन्होंने अपनी वतन से मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत का मुजाहरा किया। उन्हें पढ़ाने के लिए, यहाँ का कल्चर दिखाने के लिए ये यहाँ आई, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके घर पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और इनके साथ वही हुआ जिसका इन्हें डर था। मुझे ये बताइए, घर कितने मरले का था? 4 मरले का। 4 मरले का घर था। तो कितना अरसा आपने इस केस को लड़ा? मैं 5 साल केस लड़े है। 5 साल केस लड़िया है। मैनू ये दसो कि कुवैत विच कितना अरसा गुजारे? मैं 10 साल गुजार के आई अच्छा, 10 साल कुवैत विच गुजारे तो उत्थे ही बतौर बिजनेस खातून, बिजनेस वूमन काम कीता? बिल्कुल किया। कि किस चीज़ का बिजनेस सी? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤੀ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2005 ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2012 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, 16 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2016 ਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ सवाल कर दे भी आपने हमें इधर ला के बर्बाद कर दिया क्योंकि ये तो आपका वतन है हमारा वतन तो वो है क्योंकि पैदा जो उत्थे होए 7 8 8 9 9 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ। ਉਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਦਿਖਾਣਗੇ ਸੋਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਖਣ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਬੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਸਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਸਲੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ।
ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਮਰਦਨੁਮਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਖੁਦ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਜਾਂ ਲਮਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਖਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਵਿਸ ਤੇ ਡੀਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਜਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਾਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ 21.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵੇ। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, कैंसर की पेशेंट हैं और इसके साथ साथ जो इनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा हाथ जो इनके साथ हुआ वो यही हुआ कि इनका मकान इनके हाथ से निकल गया। खामन तो ज़िंदगी में चले गए और साथ साथ ये जो मकान के चले जाने का दुख है और फिर रोज़ अपनी औलाद को देखना और फिर जो है वो एक लम्हा कि एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी कुवैत में गुजारी और वो चीज़ें बड़ी ज़हन में आती होंगी। और यहाँ पे मैं जो हमारे इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, जो इदारे जो कि रेवेन्यू के मामलात को देख रहे हैं, वो इदारे जो कब्ज़ा माफिया को कोई लगाम नहीं डाल रहे, उनके लिए ये पैगाम है कि खुदारा कल को ये मामला आपके साथ भी हो सकता है, आप भी इसी तरह बेबस हो सकते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है, अपने नाजरीन से दरख्वास्त है कि हम इनका जो नंबर है मोबाइल फ़ोन वो हम इंशाल्लाह अपनी डिस्क्रिप्शन में चलाएंगे। तो इनकी जो आपने हेल्प करनी हो, जिस तरीके से आप इनकी जो है वो चाहे इस मामले में घर वाले मामले में हेल्प करना चाहें, चाहे कैंसर के मामले में हेल्प करना चाहें, तो बढ़ चढ़ कर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।